Dear students, today நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த டைட்டில் இருந்து ஒரு 4 கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இந்த 4 கொஸ்டினுமே பாஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின். Now I going to explain these questions. First question you see அது 4 கொஸ்டினுமே ரீசன் பேஸ்டு கொஸ்டின். Important question. The physical properties la repeatedly கேட்கக்கூடிய questions. I took from the past paper. Give reason. Para dichlorobenzene has higher melting point than that of ortho meta isomer. First of all, you understand what is para dichlorobenzene, what is ortho dichlorobenzene, what is meta dichlorobenzene. First of all, you know that what is ortho position, what is meta position, what is para position. Listen carefully. You consider this is the benzene ring. Benzene ring. When the benzene ring has any one functional group, for example, we are going to discuss about the chlorine, halo alkanes and haloarenes. Now this chlorine is a functional group. This is a chlorine attached carbon atom. The halogen attached carbon atom, the next position, this carbon atom is called the ortho position. Likewise, this also ortho position. Then the second position, meta position. Then second position, meta position. Then the opposite position is a para position. This is the ortho, meta and para position. I am going to draw the structure para dichlorobenzene and ortho dichlorobenzene and meta dichlorobenzene. Listen, first I will draw the ortho. Ortho Cl. Then the meta Cl. Then the para position this is the ortho. This one the ortho. This one is the para. Ortho. Meta. Para. This is the 1,2 dichlorobenzene, 1,3 dichlorobenzene, 1,4 dichlorobenzene. Now we see here the question, why the melting point it will be higher in para dichlorobenzene. First of all, listen, due to the symmetry. First to understand what is the meaning of symmetry. What is the meaning of symmetry? For example, CH2 double bond CH2. This is the pi bond. Then also CH3 CH double bond CH2. Now you see, based on the double bond, when the bond it will be break, the bond will be break ஆகுதுன்னா ரெண்டு பிளேசஸ்லயுமே ஈக்குவல் நம்பர் கார்பன் ஈக்குவல் நம்பர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ ஈத்தீன் இஸ் a symmetry. ப்ரோப்பேன் பாரு, இங்க பாண்ட் பிரேக் ஆகுதுன்னா லெஃப்ட் சைட்ல 2 கார்பன் இருக்குது, ரைட் சைட்ல 1 கார்பன் இருக்குது. அப்ப இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா அன்சிமெட்ரி. சரி, அப்ப ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகுது, பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது 2 சைட்லயுமே சேம் குரூப், 2 கார்பன் 2 ஹைட்ரஜன் வந்துச்சுன்னா அது சிமெட்ரி. நான் ஈக்குவல், இங்க 1 கார்பன் இங்க 2 கார்பன், ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ இங்க 2 ஹைட்ரஜன், ஹியர் இஸ் 4 ஹைட்ரஜன். அப்ப இதை வந்து அன்சிமெட்ரின்னு சொல்லும். அப்ப இங்க பார்ப்போம், இப்போ நான் இப்போ இது இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன், ஆர்த்தோ டைக்ளோரோபென்சீனை கட் பண்ணும்போது இங்க பாரு, இந்த சைடுல 2 குளோரின் வருது, இந்த சைடுல
இப்போ இந்த குளோரினை 50-50 எடுத்தாலுமே இங்கே ஒரு குளோரின் வருது, இங்கே ஒரு குளோரின் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து குளோரினே கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த அன்சிமிட்ரி. அன்சிமிட்ரி. செகண்ட் பாரு, இதை கட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் கட் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் குளோரின் இருக்கும், சரி, இந்த பக்கம் குளோரினே கிடையாது. செகண்டில் கட் பண்ணும்போது இந்த குளோரின் ஹாஃபாக இருக்கும், இந்த பக்கம் என்ன செய்யும், குளோரின் இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னது, அன்சிமிட்ரி. இதை எடுத்துக்கிட்டேன்னா கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த லைனை கம்பேர் பண்ணேன்னா இங்கே ஒரு குளோரின் வரும், திஸ் சைடு ஆல்சோ ஹேவ் ஒன் குளோரின். இது கட் பண்ணும்போது இங்கேயும் 50-50 குளோரின், இங்கேயும் 50-50 குளோரின். ஸோ திஸ் இஸ் த சிமிட்ரி. Symmetry. Due to the symmetry character, here this is the molecules, the inter between the molecules tightly, closely packed, tightly packed, tightly packed. Tightly packed இருக்கும்போது already you know that solid, liquid and gas. But gas na very loosely packed, liquid na it will be compared to the solid, it is tightly packed. Compared to the solid, compared to the gas, for example, solid, liquid, gas, solid, liquid and gas. Gas is the very loosely packed, gas is the very loosely packed. Liquid is the compared to the gas it will be tightly packed. Compared to the solid it will be loosely packed. So now you see the solid is a tightly packed, tight, this is the loosely packed. அப்ப இது வந்து டைட்டா பேக் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த ரெண்டு அன்சிமிட்ரி கேரக்டர் இருக்கிறதுனால due to the unsymmetry it will be loosely packed. Due to the unsymmetry it is the loosely packed. This is the due to the symmetry tightly packed. அப்ப tightly packed இருக்கும்போது என்ன செய்யும், இது வந்து become the solid, so that this is a high melting point of the para dichlorobenzene compared to the ortho and meta dichlorobenzene. Clear? அப்ப வந்து ஜெனரலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, due to the symmetrical character, due to the symmetry character between the molecules are tightly packed, so that the melting point of para dichlorobenzene is higher than that the ortho and meta isomer. Clear? And the second question, now I am going to explain the second question. Alkyl halide though polar are immiscible with water. அது ஒரு alkyl halide எடுத்துக்கும். For example, CH3Cl. So hydrogen. This is the partially positive, this is the partial negative. So this is the polar compound. Then the water also oxygen, hydrogen. Hydrogen is a positively charged, negative charge. So this is also opposite charge, polar compound. According to the rules, the solubility polar compound it is dissolved in the polar solvent. Non-polar compound dissolved in the non-polar solvent. This is the rule. But here is a suppose the polar compound is an alkyl halide is a polar compound. இது என்ன செய்யணும்னா வாட்டர்ல வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கணும், because this also polar compound. But இது என்ன செய்யாதுன்னா the polar compound ஆகிய the alkyl halide does not dissolve in the polar compound like water. அதான் alkyl halide though polar, alkyl halide வந்து polar compound சொல்றோம், are immiscible with water. வாட்டர்ல என்ன செய்யாதுன்னா immiscible, dissolve ஆகாது. Why?
ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா போலார் காம்பவுண்டா இருந்தாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தென் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த பாண்டை என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஹைட்ரஜன் பாண்டு. திஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் a ஸ்ட்ராங் பாண்டு. இப்போ இந்த சால்வெண்ட்ல நான் எப்போ இந்த அல்கைல் ஹாலைடை ஆட் பண்றேனோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் 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 Cl. இந்த கார்பனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பாண்டை என்ன சொல்லுவோம்னா டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன். டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன். ஆக்சுவலா இந்த கார்பன் இந்த ஆக்சிஜனை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இந்த டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் இட் வில் பி ரிலீசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி நாட் சஃபிஷியன்ட் டு பிரேக் த ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதாவது இப்போ இந்த கார்பன் இந்த அல்கைல் ஹேலைடை நான் வாட்டரில் ஆட் பண்ணதுமே அல்கைல் ஹேடலுக்கும் வாட்டருக்கும் இடையில ஒரு பாண்டு கிரியேட் ஆகுது. அந்த பாண்ட் என்னன்னா டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன். அப்போ இந்த டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும்போது இட் வில் பி ரிலீஸ் த சம் அமௌண்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி. இட் இஸ் ரிலீஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி இருக்கணும்னா இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டை பிரேக் பண்றது கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த ரெண்டுமே என்ன செய்யும் மிசிபிளா ஆகும். பட் இந்த டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் இந்த அல்கைல் ஹாலைட்ல இருந்து வெளியில வர்ற எனர்ஜி த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நாட் சஃபிஷியன்ட் டு த ஸ்ட்ராங்கர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிட்வீன் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸுக்குள்ளால இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்டை பிரேக் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. அவ கெப்பாசிட்டி இல்லாததுனால என்ன செய்யல மிசிபிள் ஆகல, இம்மிசிபிளா இருக்குது. கிளியர்? The third question. The third question you see, explain why the dipole moment of the chlorobenzene is lower than that of the cyclohexyl chlorine. First of all, you understand chlorocyclohexane. This one is the chlorobenzene. பென்சின். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த குளோரின் அண்ட் இந்த கார்பன், இந்த குளோரினுக்கும் இந்த கார்பனும் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ சிங்கிள் பாண்டுன்னா இதில் இருக்க ஹைபிரிடைசேஷன் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன், sp3 ஹைபிரிடைசேஷன். இங்கே பார்த்தோம்னா த டியூ டு த ரெசனன்ஸ் இல்லைனாலுமே இப்போ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வரும். அப்போ இதில் வந்து கார்பன் இருக்கும். அப்போ இந்த கார்பனுக்கு இந்த குளோரினுக்கு இருக்கிற பாண்ட் என்னன்னா sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். கிளியர்? அந்த chlorocyclohexane then the chlorobenzene. ஆனால் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், அதான் ரப் பண்ணேன் பாரு. அப்போ இதில் இருக்கிற பாண்டு சிங்கிள் பாண்டு. அப்போ சிங்கிள் பாண்ட்னா sp3 ஹைபிரிடைசேஷன், இங்கே இருக்கிற பாண்டு sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். அப்போ sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்னா s கேரக்டர் லோவாக இருக்கும், s கேரக்டர் லோவாக இருக்கும். இங்கே வந்து sp2 ஹைபிரிடைசேஷன்னா s கேரக்டர்னா spd அந்த ஆர்பிட்டல் சொல்லுவோம் இல்லை, அந்த மாதிரி தான். இப்போ sp-னா s ஆர்பிட்டலும் p ஆர்பிட்டலும் தான் ஹைபிரிடைசேஷன் நடந்திருக்குது. s ஆர்பிட்டலும் p ஆர்பிட்டலும் தான் ஹைபிரிடைசேஷன் நடந்திருக்குது. அப்போ s கேரக்டர் அண்ட் p கேரக்டர், இந்த ஹைபிரிடைசேஷனில் இருக்கிறது s கேரக்டரும் p கேரக்டரும், இந்த ஹைபிரிடைசேஷனில் இருக்கிற s கேரக்டரும் p கேரக்டரும். இங்கே வந்து s கேரக்டர் வந்து லோவாக இருக்கும்.
இங்கே வந்து எஸ் கேரக்டர் வந்து ஹையாக இருக்கும். அப்போ எஸ் கேரக்டர் ஹையாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கும். எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கும், இங்கே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லோவாக இருக்கும். எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லோவாக இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லோவாக இருக்குது, இங்கே வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையாக இருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டைட்டாக க்ளோஸ்டாக இருக்கும். குளோரினுக்கும் கார்பனுக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து டைட்டாக க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ பாண்ட் லென்த் கம்மியாக இருக்கும், ஷார்ட்டர் பாண்ட் லென்த். இது வந்து the higher bond length. higher bond length இருக்கும். So the bond length increase ஆகும்போது இப்போ dipole, this is a question they are asking that this is a lower than dipole moment. Dipole moment na the charge between the positive and negative, the distance between the charge between the பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். இப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸை சொல்றது மெஷர்மெண்ட் தான் என்னது, டைபோல் மூமெண்ட். அப்போ டைபோல் மூமெண்ட்னா இங்கே வந்து பாண்ட்லேருந்து ஹையராக இருக்கும், இங்கே வந்து பாண்ட்லேருந்து ஷார்ட்டராக இருக்கும். அப்போ பாண்ட்லேருந்து இதில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த சார்ஜ், இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிட்வீன் த சார்ஜ், அந்த டைபோல் மூமெண்ட்டுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்னா chlorobenzene. Explain the why dipole moment chlorobenzene is lower. அப்ப இதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 2.2 dipole moment தான் இருக்கும். இதுக்கு dipole moment எப்படி இருக்கும்னா 1.69 to 1.73 dipole moment தான் இருக்கும். அதாவது நல்லா ஞாபகம், dipole moment என்னன்னா the charge between the charge, distance between the charge, positive and negative charge. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இடையில டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதா என்ன டைபோல் மூமெண்ட். அப்போ இங்கே என்னென்னா sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்குது, இங்கே sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து எஸ் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கும், இங்கே எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இங்கே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையராக இருக்கும், இங்கே வந்து இங்கே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லோவாக இருக்கும், இங்கே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இங்கே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் டைட்டாக க்ளோஸ்டாக இருக்கும், கார்பனுக்கும் குளோரினுக்கும் இடையில டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகும்போது பாண்ட்லேருந்து குறையும், பாண்ட்லேருந்து குறையும் போது டைபோல் மூமெண்ட்டும் குறையும். இங்கே வந்து பாண்ட்லேருந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும், அப்போ வந்து என்ன செய்யும், இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும். இது ஒரு ரீசன். த நெக்ஸ்ட் வந்து டியூ டு த ரெசனன்ஸ், டியூ டு த ஹைபிரிடைசேஷன் அண்ட் டியூ டு த ரெசனன்ஸ். அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ரைட் the two word. They explain why the dipole moment of the chlorobenzene is lower than that the cyclohexyl chloride. Due to the hybridization and due to the resonance, the dipole moment of the chlorobenzene is lower than that the cyclohexyl chloride. Clear? I hope you can understand. Then next one you see, N-butyl bromide has a higher boiling point that tertiary butyl bromide. இப்போ N-butyl bromideனா இந்த மாதிரி இருக்கும், CH3 CH3 CH2 CH2 C N-butyl bromide H2Br. Then the tertiary butyl bromide. இப்போ tertiary butyl bromide எப்படி இருக்கும்னா CH3 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 Br. இது வந்து என்னன்னா டெர்ஷியரி, இது வந்து பிரைமரி, இது வந்து என்னது டெர்ஷியரி. இல்லைன்னா வந்து இது டெர்ஷியரி, இது வந்து பிரைமரி. இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், இதை வந்து என் பியூட்டைல் புரோமைட் சொல்லலாம். இல்லைன்னா இது என்ன சொல்லணும்னா என் பியூட்டைல் புரோமைட் சொல்லலாம். இப்போ திஸ் என் பியூட்டைல் புரோமைட் கேஸ்னா இது வந்து ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்டா இருக்கு, இது வந்து லோவர் பாயிலிங் பாயிண்டா இருக்குது. ஹையர் லோவர். ரீசன் என்னன்னா இப்போ பிரான்ச் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ்ட் ஆகும். when increasing the branch chain, this is decreasing the boiling point. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீனியர் செயினா கிடைக்கும்,
இங்கே வந்து ஒரு லீனியர் செயினாக இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரான்ச்டு செயினாக இருக்குது. சரியா, இது வந்து லீனியர் செயின், இது வந்து என்னது பிரான்ச்டு செயின். பிரான்ச்டு செயின் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் குறையும். பிரான்ச்டு செயின் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ என்ன செய்யும், பாயிலிங் பாயிண்ட் குறையும். இங்கே வந்து பிரான்ச்டு செயின் இல்லை, ஒரே லீனியர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். I hope you can understand. Then I will give the a page. This is the question answer where it is in the page you see. First question. First question, give the reason para-dichlorobenzene has higher melting point than that of the orthometa isomer. அதுக்குள்ள ஆன்சர் எதில் இருக்குன்னா page number 268. Page number 268ல இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இதுல இருக்குது. It is due to the symmetry of the para isomer that this is the crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா கொடுத்துருக்குது, இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ இருந்தா கொடுத்துருக்குது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர். தென் செகண்ட் கொஸ்டின் பாரு, alkyl halide though polar immiscible. அது பேஜ் நம்பர் 169. 169ல இந்த solubility ஹெட்டிங்ல இந்த இருக்குது. Less energy released when new attraction are set up between the haloalkane and the water molecules, as these are not as strong as the hydrogen bond in water. As a result, the solubility of hydroalkane in water is low. இந்த ஒரு 4 lines இருக்குது, இதுல பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. Then the third question, actually exact answer இல்லைனாலுமே நீங்க வந்து எந்த பேஜை வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம்னா, this is a nucleophilic substitution reaction. The nucleophilic substitution reactionல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் செகண்ட் பாயிண்டையும் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Then the next question, N-butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide. அதுக்குள்ள ஆன்சர் எங்க இருக்குதுன்னா பேஜ் நம்பர் 168 தான். 168ல இந்த இடத்துல இருக்குது, இந்த சார்ட்டுக்கு இந்த டயக்ராத்தை கீழால இருக்குது. The boiling point of isomer haloalkane decrease with increase the branching. Increasing the branching. இந்த நாலுமே பாஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின், புக்கில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம சேனலில் வந்து கோத்ரூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்.